Raza, we will start with a new section within the chapter of genetics. Mendelismलाई अघि बढाउँदै अथवा Mendelismमा प्रवेश लिँदै we will start with the first lesson for today, monohybrid cross. र यो गर्नु अघि we'll just revise, अलिकति revision हामी गर्छौं. र who is the father of genetics? एकछिन समय तपाईहरुलाई दिन्छौं हामी 1-2 सेकेन्ड र आन्सर के पो Gregor Mendel. So Gregor Mendel is the father of genetics. त्यसरी नै rolling of tongue र normal tongue को विषयमा पनि हामीले पढिसकेका छौं. र how many genes control the rolling of tongue? Again we'll give you 2-3 seconds. यसो तपाईहरु सोच्नुहोस्, how many genes control rolling of tongue? यसमा पनि कुरा आउँछ dominant trait अनि recessive trait को, जसमा rolling of tongue गर्ने क्षमता जुन जुन मानिसमा हुन्छ उहाँहरुको dominant trait हो, जसको चाहिँ normal tongue मात्र छ, they cannot roll it, that is the recessive trait. So how many genes are involved in controlling the rolling of tongue? भन्दाखेरि 1 gene, and that is a dominant trait. You have to define it. तपाईले यो term दिनु पर्यो. What is the total number of genes of every individual in a population called? So term, what is the term? What is the total number of genes of every individual in a population called? एकछिन सोच्नुहोस्. So the correct answer is gene pool. So the correct answer is gene pool is the total number of genes of every individual of a given population. Okay, so यो आउन सक्छ एक अंकको निम्ति. र 44A plus XY, what does it denote? 44A भनेको autosomes, XY भनेको sex chromosomes अथवा allosomes. So when you write 44A plus XY भनेको चाहिँ के हो? Total chromosomes हाम्रो याद छ 46 हो है human beings मा, अथवा 23 pairs भन्दा पनि भयो. So 44 autosomes भनेको 22 pairs of autosomes plus 1 pair of sex chromosomes or allosomes. So this is the situation, अथवा this denotes normal male. Normal male को चाहिँ 44A plus XY. यदि female हो भने 44A plus XX चाहिँ तपाईको हो यो normal female. So in this scenario 44A plus XY denotes a normal male. So revision हामी गर्दैछौं before we start the monohybrid cross. Okay. यो पछि monohybrid cross जब डिटेलमा हामी गर्छौं आज. What does P and F in F1 and F2 generation stand for? Explain पछि गर्छु, तर P भनेको चाहिँ के हो? So P भनेको तपाईको parental generation. अहिले P को अर्थ म त बुझाउँछु जब monohybrid cross गर्छौ विस्तृत रूपमा. यसलाई विश्लेषण अथवा अघि लान्छौ. So P stands for parental generation. Exam मा आउन सक्छ. What does P stand for in case of a monohybrid cross? र अर्को हुन्छ dihybrid cross. Parental generation. अर्को तपाईको आयो F in F1 and F2 generation. F एउटा F1 छ, अर्को F2. So F भनेको चाहिँ तपाईको filial generation. अब filial लाई साधारण भाषामा भन्नु पर्दाखेरि so offspring भन्छ हामी, अथवा son अथवा daughter. अथवा filial लाई हामी offspring अथवा progeny पनि भन्न सक्छ, अथवा अलिकति त्यसलाई त्यो भन्नु पर्यो भने सरल भाषामा भन्नु भने children भनौं न. So filial, so parent भनेको जहाँबाट चाहिँ हामीले अब क्रस गरेर जेनेरेशन्सहरु आउँछ हैन. So F को अर्थ चाहिँ हुन्छ filial. एक्जाममा आउन सक्छ. What does F stand for in F1 or F2 generation भन्दा चाहिँ you will have to say filial. So spelling पनि याद गर्नु पर्यो. P चाहिँ के पो? Parental. So parental generation. F stands for filial generation.
What is the meaning of filial? In simple terms, son or daughter अथवा technically भन्नुपर्दा चाहिँ offspring अथवा progeny. So अघि बढ्छौँ है, यो पछि सबै बताउँछौँ हामी. आजको lesson, so today's lesson is अघि भनिहालेँ monohybrid crossलाई आज विशेष हामी यहाँ पढ्छौँ monohybrid cross विषयमा. Mendel's experiments. So we know like Mendel conducted experiments on which plant भन्दा त्यो पनि तपाईलाई थाहा छ, pea plant, right? And the reasons were there, various reasons why he took pea plant for his experiments. Ra after conducting his experiments, Mendel आफ्नो experiment सकेपछि सिद्ध्याएपछि, so he deduced Mendel's law, just like law of heredity or Mendelism पनि भन्छ, law of inheritance पनि हामी भन्छौँ. So Mendel's experiment and Mendel's law. पहिलाको लेसनमै यो भन्दा पहिलाको प्रकरणमा हामी देखिसक्यौ. Mendel took 7 contrasting characteristic features from the pea plant. Seed shape हरू, seed color, flower color, pot shape, pot को color इत्यादि इत्यादि. So एउटा dominant हो, एउटा recessive हो, है थुप्रै हो. र अब यो कुरा आयो. So Mendel, how did Mendel derive the laws of heredity from his experiments? So experiment उहाँले गर्नुभयो pea plant माथि, र pea plants माथि गरेपछि चाहिँ law of inheritance उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, र laws of heredity पनि भन्छौँ. उहाँ त्यो कसरी प्राप्त गर्यो भन्दाखेरि अब विशेष रूपमा उहाँले मोनोहाइब्रिड क्रस जब गरे, अहिले हामी बुझ्छौँ बेसी चिजबिज उहाँले लिएन, एउटै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स माथि नै काम गरेर इन भेरी सिम्पल टर्म्स ही वाज एबल टु फर्मुलेट द लज अफ इनहेरिटेन्स or the laws of Mendelism. So that is how Mendel was able to derive the laws of heredity from his experiments. अब त्यो हामीले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ. So monohybrid cross विशेष रूपमा आज हामी गर्दछौँ monohybrid cross. अब यो क्रसहरू अब अर्को पनि छ, त्यो पछि पर्छ. Dihybrid cross. जसलाई पनि मोटामोटी थाहा छ, मोनो भनेको 1 हो, सो डाई भनेको 2 है. यसलाई अहिले छोडिदिउँ डाइहाइब्रिड क्रसलाई. अहिले हाम्रो ध्यान हामीले अब लिनु पर्यो मोनोहाइब्रिड क्रसमा. सो मोनो भनेको 1 है. सो त्यो माथि चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौँ. सो वाट इज मोनोहाइब्रिड क्रस भन्दा अहिले बुझ्नु पर्यो. सो इट इज अ क्रस बिट्विन क्यारेक्टर्स है of the same plant. तर how many characters भन्दाखेरि 1 contrasting character, एउटा क्यारेक्टर मात्रै लिन्छ. जस्तो अघि हामीले देख्यौँ कि 7 contrasting pairs of contrasting characteristic features थियो नि त. सो थुप्रै यहाँबाट कुनै पनि मोनोहाइब्रिड क्रसको निम्ति उहाँले लिनु सक्थ्यो. ओन्ली 1 characteristic, जस्तै राउन्ड भर्सेस रिङ्कल्ड सीड सेप माथि पनि काम गरेर मोनोहाइब्रिड क्रस गर्नु सकिन्थ्यो, उहाँले गरे पनि. तर आज विशेष हामी कुरा गर्छौँ मोनोहाइब्रिड क्रसमा मेन्डलले प्लान्टको हाइट अनुसारै टल भर्सेस ड्वार्फ माथि काम गरेर एउटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स माथि काम गरेर मोनोहाइब्रिड क्रस उहाँले गरेका थिए है. सो हाउ वुड यु डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रस? अघि भने इज नथिङ बट अ क्रस बिट्विन द प्लान्ट्स अफ द सेम स्पिसिज बट टेकिङ इन्टु कन्सिडरेसन ओन्ली 1 कन्ट्रास्टिङ पेयर अफ characteristic features, एउटा मात्रै. तर यसमा के पो लियो उहाँले, टल भर्सेस ड्वार्फ. सो यो तपाईँहरूको पेनहरू छ भने अथवा युट्युबमा फेरि पछि हेर्नुभयो भने एकदमै साधारण प्रकारले यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन आई हेभ मेड इट सो द्याट पछि तपाईँले हेर्दाखेरि रोकी लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ. र अहिले पनि तपाईँले हातमा पेन डट पेनसम्म यु क्यान एक्चुली राइट इट. So what is monohybrid cross भन्दा केही होइन, it is a cross between 2 plants or individuals which differ only in 1 contrasting character मात्रै. So it is a cross between 2 individuals differing in 1 characteristic pair, एउटा पेयरमा मात्रै they differ.
That is why it is called monohybrid cross. अब अघि भनिहाल्नु, so 7 contrasting pairs मध्ये he took for his monohybrid cross, a cross between tall and dwarf plants. So tall र dwarf plants मध्ये चाहिँ उहाँले काम गरे to study the results of monohybrid cross. त्यहाँबाट दुईटा ल निक्लेको छ, पछि हामी पढ्छौँ. So यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, monohybrid cross भन्ने बित्तिकै tall plants is crossed with short अथवा dwarf plants. Mono किन भन्यो भन्दाखेरि only one character is being considered. In this case, it is the height of the plant, the length of the stem. Tall plant versus dwarf अथवा short plant. है सो यसलाई अघि हेर्दै अब एक्सपेरिमेन्ट के प्रकारले गर्यो भन्दाखेरि यसो बुझौँ. पी जेनेरेसन अघि कुरा गरिहाल्यो, पी भनेको पेरेन्टल जेनेरेसन. अब त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा त पेरेन्ट प्लान्ट्सहरू पनि चाहियो नि त, जहाँबाट चाहिँ अब यो एक्सपेरिमेन्ट अघि बढ्छ. सो फर्स्टमा उहाँले के गर्यो भन्दाखेरि हि क्रस फर्टिलाइजेसन अथवा क्रस पोलिनेसन भनौँ. पी जेनेरेसनमा दुईटा प्लान्ट्स लियो, अघि कुरा गरिहाल्यो, टल प्लान्ट्स भर्सेस ड्वार्फ प्लान्ट्स अथवा सर्ट प्लान्ट्स है. टल भर्सेस सर्ट. अब टल कस्तो टल भन्दा यो यहाँ बुझ्नुपर्छ. त्यहाँदेखि टिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ होमोजाइगस भयो अथवा प्योर टल इन्टु प्योर ड्वार्फ. सो यो भयो तपाईँको पी जेनेरेसन पेरेन्टल. अब यहाँबाट चाहिँ क्रस हुँदै जान्छ, जुन चाहिँको फर्स्टमा हामीले क्रस गर्छौँ, जहाँबाट चाहिँ अरू अर्थहरू खुलिँदै जान्छ. सो द्याट इज यर पेरेन्टल जेनेरेसन. सो इन दिस केस इट इज प्योर टल इज क्रस विथ प्योर ड्वार्फ. भन्नु मतलब प्योर टल भनेको चाहिँ के हो? द्याट मिन्स प्योर टल प्लान्टलाई तपाईँले सेल्फ पोलिनेट गर्नुभयो भने सबै नै के हुन्छ? टलै हुन्छ, त्यहाँ कुनै सर्टहरू हुँदैन. प्योर ड्वार्फ इज अल्सो द्याट इफ यु सेल्फ पोलिनेट देम you will only get dwarf plants but pure भन्नु मतलब homozygous. TT homo भनेको सेम है, small t यो पनि homozygous dwarf. सो यहाँबाट अब म यहाँ लेख्दिनँ, त्यहाँ नै हेरौँ है. सो त्योबाट क्रस गरेपछि, क्रस पोलिनेसन गरेपछि अब यहाँबाट तपाईँको ग्यामेट्स आउँछ है. टीबाट टी आयो, क्यापिटल टी. अर्को यहाँ अहिले बुझाउँछौँ, क्यापिटल टी यहाँबाट स्मल टी. त्यहाँदेखि यो दुईटा कम्बाइन भएर फर्टिलाइजेसन भयो भने के हुन्छ? F1 जेनेरेसनमा के निक्लिन्छ? टी. यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, क्यापिटल टी र स्मल टी. सो क्यापिटल टी र स्मल टी F1 जेनेरेसन. एफ भनेको अघि हामीले भन्यौँ फिलियल जेनेरेसन र टी. तर देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ? यो टलै हुन्छ सबै प्लान्ट्स. 100% चाहिँ के हुन्छ तपाईँको F1 जेनेरेसनमा टल प्लान्ट्स देखा पर्छ. अहिले त्यो बुझौँ, बिस्तारै बुझाउँछौँ. डोमिनेन्ट क्यारेक्टर के हो, रिसेसिभ क्यारेक्टर के हो, फिनोटाइप भनेको के हो, जेनोटाइप भनेको के हो, फिनोटिपिक रेसियो भनेको के हो, जेनोटिपिक रेसियो भनेको के हो, इत्यादि इत्यादि. सो अहिलेसम्म त्यही बुझौँ. पेरेन्टल जेनेरेसनमा पेरेन्टलमा प्योर टल भर्सेस प्योर सर्ट प्लान्ट हामीले लियौँ र त्यसको ग्यामेट्स के हुन्छ? प्योर टलबाट त क्यापिटल टी नै आउँछ नि है, टलकै जिन आउनु पऱ्यो, ग्यामेट आउनु पऱ्यो. यहाँ सर्टबाट स्मल टीको ग्यामेट आयो. सो फर्टिलाइज भएपछि F1 जेनेरेसन देखा पर्ने 100% के हुन्छ? टल प्लान्ट. अहिले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है, 100% तपाईँको F1 जेनेरेसनमा चाहिँ टी. सो 100% चाहिँ के हो? टल. सो यु विल सी 100% टल प्लान्ट्स. पछि बुझौँ के हो यसको विस्तृत रूपमा. अब त्यसपछि सेल्फ पोलिनेसन. अब टी जुन चाहिँ छ टल प्लान्ट, यो मध्ये पनि एउटा क्रस गर्यो मेन्डलले. ओके, सो यहाँबाट ग्यामेट निक्लिन्छ टीबाट तपाईँको एउटा टी र अर्को टी. अब यो ग्यामेट्सलाई चाहिँ के गर्यो? सेल्फ पोलिनेसन अथवा सेल्फ फर्टिलाइजेसन गर्दा चाहिँ यो प्रकारले लेख्नु पर्यो. एउटा है, एउटालाई तपाईँले मेल लिनुभयो भने मेल या मेल क्यापिटल टी अथवा स्मल टी, अर्को फिमेल क्यापिटल टी अथवा स्मल टी. सो यो चाहिँ भयो तपाईँको सेल्फ क्रस गर्यो उहाँले. द्याट इज F1 इन्टु F1.
अब त्यहाँबाट के हुन्छ जुन चाहिँ अहिले त्यो सबै बताउँछ यो बक्सलाई हामी भन्छ पनिट स्क्वायर यसलाई के भन्छ पनिट स्क्वायर जहाँनिर टी 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 so this into this becomes tt this into this becomes capital T small t into capital T into t t into t tt multiplication type हो है एउटालाई स्पर्म लियौँ हामीले मेल लियौँ अर्कोलाई के लियौँ एग्स द्याट इज फिमेल ग्यामेट्सको रूपमा लियौँ सो यो चाहिँ बताएको f1 into f1 गर्दा चाहिँ यो जति देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हो तपाईँको f2 जेनेरेसन भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन फिलियल जेनेरेसन 2 f1 को अर्थ हुन्छ फिलियल जेनेरेसन 1 अब यहाँ कम्प्लिटली के देख्नु हुँदैछ टल प्लान्ट्स तर प्योर टल होइन नि यो f1 मा यो त हाइब्रिड हो नि त सो tt को अर्थ के हुन्छ हाइब्रिड टल तर तपाईँले देख्दा त के देख्नुहुन्छ फिजिकल्ली भौतिक रूपमा देख्दा त यु विल सी अ टल प्लान्ट त्यो पछि अध्ययन गर्दा चाहिँ बुझ्छौँ कि यसको जिन चाहिँ यस्तो यो पो बनिएको रहेछ है सो यहाँ पनि तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने यो टल देख्छ यो टल देख्छ यो टल देख्छ यो ड्वार्फ अहिले त्यो बुझ्नु पर्यो है तर यहाँनिर अब अलिकति अघि बढ्नु अगाडि डोमिनेन्ट ट्रेट र रिसेसिभ ट्रेटको कुरा आउँछ है अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि f1 जेनेरेसनमा चाहिँ जब हामीले यो गऱ्यौँ क्रस पोलिनेसन गरेर हाउ लाइक किन चाहिँ 100% इज tt द्याट इज टल देख्दाखेरि किन 100% टल भन्दाखेरि त्यहाँ कन्सेप्ट आउँछ द कन्सेप्ट अफ डोमिनेन्स एन्ड रिसेसिभ ट्रेट जहिले पनि डोमिनेन्ट ट्रेट लेख्दाखेरि हामीले क्यापिटल लेख्नु पर्यो रिसेसिभ क्यारेक्टर अथवा ट्रेटलाई लेख्दाखेरि यु हेभ टु राइट इन स्मल लेटर्स लोवर केसमा लेख्नु पर्यो सो क्यापिटल टी चाहिँ के हो तपाईँको प्योर अथवा होमोजाइगस टल है र स्मल टी चाहिँ के हो प्योर रिसेसिभ ट्रेट है अथवा प्योर रिसेसिभ ट्रेट हामीले भन्यौँ अथवा होमोजाइगस ट्रेट हो त्यो र त्यहाँबाट अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ ग्यामेट्सहरू निक्ल्यो होइन जस्तै यहाँनिर टी अब यहाँ स्मल टी पनि छ क्यापिटल टी पनि छ तर वाइ प्लान्ट चाहिँ किन टल भयो भन्दाखेरि द कन्सेप्ट अफ डोमिनेन्सलाई कुरा गरिहाल्यो भनौँ त क्यापिटल टी जुन चाहिँ छ यो इट इज डोमिनेन्ट टल प्लान्ट जुन चाहिँ छ नि टल जिन्स इज डोमिनेन्ट हो भन्नु मतलब क्यापिटल टी र स्मल टी पनि यहाँ छ नि तर किन टल भयो भन्दाखेरि यो क्यापिटल टी इज जिन चाहिँ के हो तपाईँको डोमिनेन्ट ओभर स्मल टी भन्नु मतलब एउटै डोमिनेन्ट जिन छ भने त्यो स्मल जिनको कुनै पनि त्यहाँनिर एक्सप्रेसन हुँदैन सो द्याट इज वाइ द प्लान्ट द्याट यु सी इन f1 जेनेरेसन अपियर्स टु बी टल इन स्पाइट अफ द रिसेसिभ टी जिन पनि त्यहाँ छ जिन लेभलमा छ तर पनि त्यो देखा पर्दैन f1 जेनेरेसनमा त्यहाँ 100% टल प्लान्ट हुन्छ दिस इज बिकज अफ द कन्सेप्ट अफ डोमिनेन्स एन्ड रिसेसिभ ट्रेट्स जहिले पनि याद गर्नुहोस् डोमिनेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ हाबी हुन्छ रिसेसिभ क्यारेक्टरमा एउटै डोमिनेन्ट जिन छ भने पनि त्यो रिसेसिभ जिन एक्सप्रेस हुनु दिँदैन है तर पछिबाट अब f1 into f1 गर्दाखेरि सेल्फ पोलिनेसन गर्दा के देख्यो भन्दाखेरि प्योर टल प्लान्ट्स पनि देखा पर्यो है हाइब्रिड टल प्लान्ट्समा यसलाई हाइब्रिड पनि भन्छौँ देखा पर्यो र प्योर ड्वार्फ प्लान्ट्स पनि देखा पर्यो है कति रेसियोमा भन्दाखेरि टल 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 सो टल प्लान्ट्स तपाईँको 3 हो टल प्लान्ट्स तपाईँ के हो टल इज टु ड्वार्फ गर्नुभयो भने अहिले 3 टल प्लान्ट f1 जेनेरेसन पछि when you self fertilize the plants obtained in f1 generation जुन चाहिँ हो हाइब्रिड टल क्यापिटल टी स्मल टी सो त्यहाँबाट f1 into f1 गर्नु पर्यो भने त्यहाँबाट तपाईँको दुईवटा ग्यामेट्स निक्ल्यो क्यापिटल टी र स्मल टी सो त्यसलाई एउटालाई हामी मेल लिन्छौँ एउटालाई फिमेल सो क्यापिटल टी स्मल टी सेल्फ पोलिनेट सेल्फ फर्टिलाइज गर्दैछौँ क्यापिटल टी इन्टु क्यापिटल टी यो हो तपाईँको प्योर टल क्यापिटल टी स्मल टी यो हो तपाईँको टल तर के हो हाइब्रिड टल क्यापिटल टी स्मल टी यो पनि हाइब्रिड टल स्मल टी प्योर ड्वार्फ तपाईँले देख्दा त 3टा टल देख्नुहुन्छ एउटा ड्वार्फ
3:1 सो त्यसलाई भन्छौँ फेनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रसको फेनोटाइपिक रेशियो कति हो 3:1 where 3 represents tall plants मात्रै तपाईले देख्दा त अब त्यो प्योर टल हो कि हाइब्रिड टल त्यो त बुझ्नु हुँदैन त्यो जेनेटिक लेभलको कुरो हो र एउटा ड्वार्फ हो एउटा सर्ट प्लान्ट हो सो द्याट इज योर फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 सो फेनोटाइप के पो हो द एक्सटर्नल or visible characters of a particular plant or animal जुन चाहिँ क्यारेक्टर हामीले लिएको छौँ त्यो चाहिँ भयो फिनोटाइप त्यसको रेसियो भयो 3:1 त्यसलाई भन्छ फिनोटाइपिक रेसियो अब जेनोटाइप भनेको चाहिँ अब यहाँ 3 टल 1 सर्ट छ है र 3 टलमा पनि तपाईँको प्योर टल चाहिँ एउटा हो जिन लेभलमा अध्ययन गर्दा दुईटा चाहिँ तपाईँको टलै हो तर हाइब्रिड टल हो सो 2 र प्योर सर्ट प्लान्ट अथवा प्योर ड्वार्फ चाहिँ एउटा हो सो यो चाहिँ एउटा जेनेटिक मेकअप द्याट गिभ्स फिनोटाइपिक एक्सप्रेसन अथवा फिजिकल्ली कस्तो देख्छ त्यो प्लान्ट भन्दा त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर जिन चाहिँ हो है र त्यो रेसियोलाई चाहिँ भन्छ जेनोटाइपिक रेसियो यहाँ कुरा आउँछ जेनोटाइप के हो भन्दाखेरि जेनोटाइप के पनि होइन द जेनेटिक मेकअप अफ द प्लान्ट्स बेसिकली जुन चाहिँ क्यारेक्टर त्यसले बोकेको छ र जेनोटाइपिक रेसियो इन केस अफ मोनोहाइब्रिड क्रस कति हो भनेर सोध्यो भने 1:2:1 सो यो एक्सपेरिमेन्टलाई अघि बढाउँदै सबै विस्तृत रूपमा हामी सबैले हामी बुझ्छौँ यो पेरेन्टल जेनेरेसन अघि कुरा गरिहाल्नु तर पनि यो तपाईँहरूले अलिकति लेख्नुहोस् भनेर अथवा पछि युट्युब हेर्दाखेरि सजिलो होस् है सो पेरेन्टल भन्दाखेरि जहाँबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्छ जस्तै मोनोहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ क्यापिटल टी इन्टु स्मल टी अघि कुरा गर्नु जहिले पनि डोमिनेन्ट ट्रेड चाहिँ क्यापिटल लेटरमा हुन्छ रिसेसिभ क्यारेक्टर चाहिँ स्मल टीले लेख्नुपर्छ टी भनेको चाहिँ अब यो टल यसले बताउँछ टल प्लान्ट स्मल टी भनेको यो सर्ट अथवा ड्वार्फ प्लान्ट यसले सङ्केत गर्छ है सो पेरेन्टल भनेको अब यसलाई अलिकति तपाईँले लेख्ने हिसाबमा यसले अब पछि रिभाइज गर्दा पनि तपाईँहरू सजिलो परोस् भन्दाखेरि होइन फर्स्ट सेट अब पेरेन्टल जेनेरेसन भनेको द फर्स्ट सेट अफ पेरेन्ट्स द्याट वी युज पेरेन्ट्स भन्दाखेरि यहाँ क्यापिटल टी र स्मल टी टल प्लान्ट र ड्वार्फ प्लान्ट चाहिँ तपाईँको पेरेन्ट्स भयो नि त यहाँबाट चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट अघि बढ्यो नि त सो इट इज द फर्स्ट सेट अफ पेरेन्ट्स युज इन अ क्रस अफ अ जेनेटिक एक्सपेरिमेन्ट यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो द फर्स्ट सेट अफ पेरेन्ट्स द्याट यु युज सो फर्स्ट सेट भनेको P1 छ भने फर्स्ट सेट अफ पेरेन्ट्स द्याट वी युज टु प्रोसिड or move ahead with an experiment like in the case of monohybrid cross तपाईको पेरेन्ट्स चाहिँ के हो क्यापिटल टी into small t प्योर टल र प्योर ड्वार्फलाई चाहिँ हामीले P1 को रूपमा लेख्छौँ P को अर्थ के भयो पेरेन्टल जेनेरेसन इट इज द फर्स्ट सेट अफ पेरेन्ट्स युज्ड फर अ जेनेटिक एक्सपेरिमेन्ट मोनोहाइब्रिडमा बताइहाल्यो है अब एफ जेनेरेसन F1 अघि भनिहाल्यो फिलियल जेनेरेसन फिलियल भनेको सन अर डटर अघि कुरा गऱ्यो तपाईँहरूको लागि अब लेख्नुहुन्छ कसरी लेख्नुहुन्छ सो दि अफस्प्रिङ्स अथवा प्रोजेनी अथवा चिल्ड्रेन विच आर प्रड्युस फ्रम द पेरेन्ट जेनेरेसन पेरेन्टल जेनेरेसनबाट जुन चाहिँ त्यो नानीहरू देखा पर्छ बिकज अफ द एक्सपेरिमेन्ट सो त्यसलाई चाहिँ फिलियल जेनेरेसन र जुन चाहिँ फर्स्टमा हामीले देख्छौँ त्यो F1 जेनेरेसन भनेको फिलियल जेनेरेसन 1 जुन चाहिँ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेन्टमा क्यापिटल टी स्मल टी जुन चाहिँ हाइब्रिड थियो त्यो भयो तपाईँको F1 जेनेरेसन र F2 जेनेरेसनमा देखा परेको चाहिँ यो प्योर टल हाइब्रिड टल प्योर सर्ट अर ड्वार्फ F2 जेनेरेसन चाहिँ पछि जुन चाहिँ F1 इन्टु F1 जुन चाहिँ तपाईँले सेल्फ फर्टिलाइजेसन गर्नुभयो त्यो प्राप्त गरेको त्यो चाहिँ त्यो हो सो F1 जेनेरेसनमा सोध्नु सक्छ वाट आर द थिङ्स द्याट यु सी एट द एन्ड अफ द F1 जेनेरेसन एट द स्टेप अफ F1 जेनेरेसन इन केस अफ मोनोहाइब्रिड क्रस भन्दाखेरि अल द प्लान्ट्स आर टल त पछि बुझ्दाखेरि कस्तो टल भन्दाखेरि हाइब्रिड टल जेनोटाइपको हिसाबले चाहिँ क्यापिटल टी स्मल टी है हाइब्रिड भयो तर फिनोटाइपको हिसाबले वाट यु सी फिजिकली तपाईँको अल द प्लान्ट्स विल अपियर टल वी आर टकिङ अबाउट F1 जेनेरेसन र पछि F2 जेनेरेसनमा जाँदाखेरि अघि कुरा गरौँ 1:2:1 भनेको प्योर टल हाइब्रिड टल प्योर ड्वार्फ त्यो भयो जेनोटाइप जिन्सको हिसाबले तर फिनोटाइपको हिसाबले वाट यु सी फिजिकलीको हिसाबले
3 plants will appear as tall plants and 1 will appear as dwarf plant. र dominant and recessive characteristic पनि अघि हामीले बुझाइहाल्यो. Capital T जति पनि dominant छ capital मा लेख्नु पर्यो TT. Recessive small letters मा हुन्छ small t small t. Dominant भनेको जुन चाहिँ देखा पर्छ F1 generation मा अथवा कुनै पनि स्थितिमा देखा पर्छ बिकज त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हावी हुन्छ अथवा it will actually mask or suppress the expression of the recessive trait. एउटै dominant trait छ भने त्यो recessive character express हुनु पाउँदैन. So dominant trait exam मा आयो. What is a dominant trait भन्दाखेरि रोकी तपाईले लेख्नु सक्नुहुन्छ यहाँबाट है. So the trait that appears first or is visible in the organism, plants of the animal, जुन चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको रूपमा गर्दैछौँ. So it is the trait or the characteristic that first appears or is visible. जस्तै tall भनेको त के हो तपाईको capital T र small t मा tall हो भन्दाखेरि चाहिँ capital T चाहिँ dominant trait हो नि त. यहाँ देख्नु हुँदैछ normal height. Capital T is dominant, small t is recessive. What is a recessive trait भन्दा? This is what we are going to write. The trait which is present at the genetic level, gene को हिसाबमा छ, but it is not expressed or it is rather suppressed in the organism. त्यसलाई भन्छ recessive trait, which is not expressed. So यो तपाईले नोट गरेर you can write also. What is a recessive trait भन्दा? The trait that is present at the genetic level but is suppressed or not expressed in the organism. त्यो चाहिँ हो तपाईको recessive trait. जहिले पनि स्मल लेटरमा लेख्नुपर्छ recessive trait लाई र dominant trait लाई तपाईले लेख्नु पर्यो capital letterमा. In case of height it will be capital T. Phenotype and genotype अघि कुरा गरियो. Phenotype भनेको चाहिँ what you see physically. Genotype चाहिँ अब कस्तो जिन्सले चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ कोड गरेको छ अथवा त्यो क्यारेक्टर चाहिँ किन टल भयो किन सर्ट भन्दाखेरि all it is because of the genes. So exam मा आयो simple type. What is a phenotype भन्दाखेरि please take note of it. The externally visible characteristics of a plant or animal of any organism physically जुन चाहिँ हामीले देख्छौँ externally express भएको हुन्छ which you can see visible characteristic of any organism त्यो भयो तपाईको phenotype. जस्तै tall plant, dwarf plant, red flower, white flower, black eye, blue eye, brown eye, all these are what? Phenotypic characteristics जुन चाहिँ तपाईले फिजिकली देख्नुहुन्छ है. र phenotype पछि genotype मा हो है अघि कुरा गर्यो. Genotype चाहिँ के पनि हैन, the genetic constitution of an organism. So अघि हामीले कुरा गर्यो tall र dwarf को मात्रै कुरा गर्यो. तर त्यसलाई पनि अलिकति कट्याउँदा त के हुँदो रहेछ एउटा प्योर टल एउटा हाइब्रिड टल एउटा प्योर जेनोटाइप भनेको चाहिँ प्योर टल कतिवटा कुन चाहिँ जिनले चाहिँ बनिएको छ त्यही कारण यसलाई भन्दैछौँ व्हाट इज जेनोटाइप भन्दा व्हाट यु राइट द जेनेटिक कन्स्टिट्युसन अफ अर्गानिजम इज नोन एज जेनोटाइप. सो जेनोटाइप भन्ने के हो प्योर टल क्यापिटल टी देख्दा टलै हो त प्योर टल जिन्स त क्यापिटल टी हो नि त प्योर डॉफ स्मॉल t hybrid tall capital T small t. So these are examples of genotype. र अघि मोनोहाइब्रिड क्रसमा यो पनि कुरा गरिसक्यो. एक्जाममा सोध्यो भने what is the phenotypic ratio and genotypic ratio in monohybrid cross भन्दा phenotypic ratio तपाईले लेख्नु पर्यो 3:1 ब्र्याकेटमा tall is to dwarf है. genotypic ratio मा 1:2:1 pure tall एउटा हो हाइब्रिड टल दुईटा प्योर ड्वार्फ एउटा. सो एक्जाममा यो हुन्छ मोनोहाइब्रिड क्रसमा फेनोटाइपिक रेशियो प्लिज नोट 3:1 जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1. अब यो लेख्ने तरिका जुन चाहिँ छ यो बक्स जुन चाहिँ स्क्वायर बनिन्छ नि सो एउटालाई मेल एउटालाई फिमेल एउटालाई मेल एउटालाई फिमेल यो बक्सलाई भन्छ पनिट स्क्वायर. के भन्छ पनिट स्क्वायर. Okay, you have one say Punnett Square. This was the man, Reginald C. Punnett was the man who started it. Okay, one is the first Suru Gordu Bako. There is Sazilo Porsa, monohybrid, cross dihybrid ma, phenotypic ratio or genotypic ratio, Buznuma. It does a lot of simplistic work. Punnett Square after Reginald C.
पनेट यो पनि याद गर्नु पऱ्यो सो यो बक्सलाई यो स्क्वायरलाई भन्छ पनेट स्क्वायर अब आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रस एक्जाममा आउँछ what were the conclusions of the monohybrid cross done by Mendel so यो कुराहरु चाहिँ आयो एउटा आयो मोनोहाइब्रिड क्रस पश्चातै के कुराहरु चाहिँ बुझ्यो भन्दाखेरि एक्जिस्टेन्स अफ युनिट क्यारेक्टर भन्नु मतलब कुनै पनि पर्टिकुलर क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल केले गर्छ दुईटा फ्याक्टर्सहरुले कन्ट्रोल गर्छ ओके एटलिस्ट टु फ्याक्टर्स आर रेस्पोन्सिबल फर अ पर्टिकुलर क्यारेक्टर यहाँनिर हामीले के देख्यौँ हाइटमा दुईटै छ एउटा टल हुन्छ एउटा ड्वार्फ त्यसको अर्थ चाहिँ यही हो एक्जिस्टेन्स अफ युनिट क्यारेक्टर र फ्याक्टर्स जुन चाहिँ हुन्छ टलनेस र ड्वार्फनेस यहाँनिर त्यो एकदमै त्यो चाहिँ जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन इट विल बी भेरी भेरी प्योर फर्ममा त्यो बसेको हुन्छ मिक्स भएको हुँदैन है पछि हामी बुझ्छौँ र नेक्स्ट यहीँबाट यो दुईटा ल एक्जाममा आयो भने वाट वर द टु लज डिड्युस्ड फ्रम मोनोहाइब्रिड क्रस भन्दाखेरि एउटा यो तपाईँको ल अफ डोमिनेन्स र अर्को ल अफ सेग्रिगेसन र पहिला बुझ्नु पऱ्यो डोमिनेन्स जुन चाहिँ हामीले बुझाइसकेको छौँ डोमिनेन्स भनेको अघि नै भनिहाल्यो सो कुनै पनि अब डोमिनेन्ट क्यारेक्टर एउटै छ भने पनि त्यो रिसेसिभ क्यारेक्टरलाई एक्सप्रेस हुनु दिँदैन हाबी भइहाल्छ जस्तै इन दिस केस क्यापिटल टी विल बी डोमिनेन्ट ओभर स्मल टी जस्तै हामी त्यो एक्सपेरिमेन्टमा देख्यौँ नि है एक्सपेरिमेन्ट देख्दाखेरि त्यो जेनेटिक लेभलमा त त्यो ड्वार्फ जिन थियो तर F1मा चाहिँ त्यो एक्सप्रेस भएन कता गयो तर कता गयो भन्दाखेरि त्यो क्यापिटल टीले डोमिनेन्ट गरेको हो नि त त्यो रिसेसिभ जिन चाहिँ एकदमै त्यसको एक्सप्रेसनलाई दबाइदियो केले भन्दाखेरि डोमिनेन्ट क्यारेक्टर जुन चाहिँ हाम्रो मोनोहाइब्रिड क्रसमा चाहिँ क्यापिटल टी चाहिँ डोमिनेन्ट र स्मल टी चाहिँ भयो तपाईँको रिसेसिभ सो दिस इज द ल अफ डोमिनेन्स द्याट मिन्स अ डोमिनेन्ट trait or a dominant gene will suppress the expression of a recessive character. The recessive gene छ नि फेरि त्यो कहाँ गयो होइन नि सो F1 मा देखा पर्यो नि त फेरि छक्क पर्नु F2 मा फेरि त्यो देखा पर्छ र त्यहाँबाट बन्छ ल अफ सेग्रिगेसन ओके सेग्रिगेसनको अर्थ सिम्पलमा भन्नु हो भने सेपरेसन अब नानीहरू याद गर्नु पऱ्यो प्रायः अब सेपरेसन पनि हाम्रो नानी मिस्टेक SEPE लेख्छ कि सेपरेट त्यस्तो होइन SEPA सेपरेसन अर्को डेफिनेसन भन्दा DEFINA लेख्छ त्यो होइन DEFINITION सो यो दुईवटा स्पेलिङ पुरा मिस्टेक हुन्छ डेफिनेसन र सेपरेसन सो एक्जाममा आउँछ नेम द टु लज विच मेन्डल obtained from his monohybrid cross भन्दाखेरि वान इज द ल अफ डोमिनेन्स The other is a law or principle of segregation. And what is the meaning of segregation? In simple English, it is separation. They are never mixed up. The antim law of segregation is first law of inheritance. So segregation it is a phenomenon when the hybrid type, capital T, small t, will separate into pure parental types and hybrid type भनेको when the hybrid type भनेको अब त्यो F1 मा देखा पर्यो नि क्यापिटल T स्मल t it will separate F2 मा हामी देख्छौँ प्योर पेरेन्टल टाइप वान इज क्यापिटल T प्योर टल हो नि त F2 मा देखा पर्यो अर्को हो स्मल t प्योर ड्वार्फ र हाइब्रिड भनेको क्यापिटल T र स्मल t हाइब्रिड त्यो चाहिँ अचम्मको कुरा छ नि त त्यही चाहिँ मेन्डलले कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो कुरा पत्ता लगाए त्यो जुन चाहिँ हाइब्रिड टाइपहरू चाहिँ सेपरेट मात्रै भएको रहेछ इन्टु पेरेन्टल क्यापिटल T स्मल t र क्यापिटल T स्मल t दे आर नेभर मिक्स्ड ग्यामेटको लेभलमा त्यो मायोसिस स्टेजमा जब आइपुग्छ त्यो मिक्स्ड हुँदैन तर आफ्नो आफ्नो आइडेन्टिटी मेन्टेन गरेर सेपरेट मात्रै भएको छ है एउटा मेल एउटा फिमेलमा सो सेग्रिगेसन के पनि होइन द फिनोमिनन when the hybrid type will separate into different identities एउटा भयो तपाईको प्योर टल प्योर ड्वार्फ र हाइब्रिड टल क्यापिटल T स्मल t सो यो याद गर्नु पर्यो सो नेम द टु लज डिड्युस्ड बाइ मेन्डल फ्रम हिज एक्सपेरिमेन्ट्स एज पार्ट अफ द मोनोहाइब्रिड स्टडी भन्दाखेरि तपाईको एउटा भयो
ल अफ डोमिनेन्स र अर्को भयो ल अफ सेग्रिगेसन एक्जाममा आउँछ पनि व्हाट इज ल अफ डोमिनेन्स अथवा अर्को आउँछ डिफाइन द ल अफ सेग्रिगेसन अर द प्रिन्सिपल अफ सेग्रिगेसन सो दिज वर सम अफ द फाइन्डिङ्स that Gregor Mendel was able to get from his monohybrid cross. र आजको विषयलाई अघि बढाउँदै अब मोनोहाइब्रिड क्रस एकदम छोटो भन्दै यो एनिमल्समा पनि गर्छ है मोनोहाइब्रिड क्रस जब मेन्डलले गरे उसले त प्लान्ट्समा गरे होइन पी प्लान्ट्समा तर द ल अफ जेनेटिक्स अप्लाइज टु अल प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स र कहिलेकाहीँ हामी के देख्छौँ मदर इज ब्लू आइड father is brown eyed तर नानीको आई कलर चाहिँ अर्कै भिन्दै टाइपको हुन्छ त्यो पनि जेनेटिक लेभलमा पछि हामी बुझ्छौँ कसरी त्यो कन्ट्रोल भएको हुन्छ र एक्जाममा यो प्रकारले आउँछ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रस एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड क्रस विथ द हेल्प अफ एन एक्जाम्पल फ्रम अ प्लान्ट भन्दाखेरि चाहिँ पी प्लान्टको टल क्यारेक्टर भर्सेस सर्ट क्यारेक्टर दिएर चाहिँ तपाईँले बुझाउनु पर्यो सबै फिनोटाइपिक रेसियो जेनोटाइपिक रेसियो र फेरि यही प्रश्न एनिमल्सले लिएर आउनु पनि सक्छ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रस एक्सप्लेन द क्रस विथ द हेल्प अफ एन एनिमल एक्जाम्पल एनिमल एक्जाम्पल लिँदाखेरि वी टेक गिनी पिग सो गिनी पिगको एक्जाम्पल लिएर वी क्यान एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड क्रस र जे जति मोनोहाइब्रिड क्रस पी प्लान्ट लिएर मेन्डलले अध्ययन गरेर जुन जुन कुरोहरू उहाँले पत्तो लगाए ल अफ डोमिनेन्स ल अफ सेग्रिगेसन त्यही नै गिनी पिग एनिमलमा पनि लागू हुन्छ हामीमा पनि लागू हुन्छ जस्तै यहाँ बताइदिउँ अब प्योर ब्ल्याक यो चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर है बीबी जस्तै अघि क्यापिटल टी थियो नि पी प्लान्ट्समा गिनी पिगमा चाहिँ एनिमल्समा चाहिँ बीबी होमोजाइगस प्योर ब्ल्याक हो यो चाहिँ र अघिको प्लान्ट्समा तपाईँले ड्वाफ गर्नुभयो नि स्मल टी यहाँ चाहिँ व्हाइट चाहिँ स्मल बी भन्नुको अर्थ होमोजाइगस ब्ल्याक अथवा ब्ल्याक ट्रिट इज डोमिनेन्ट ओभर व्हाइट ट्रिट जुन चाहिँ हेयर छ गिनी पिगको सो यो गर्दाखेरि यो भयो तपाईँको P1 जेनेरेसन बीबी र स्मल बी ब्ल्याक भर्सेस व्हाइट सो यो बीबी र स्मल बीबी चाहिँ पेरेन्टल जेनेरेसनको हिस्सा हो त्यसपछि क्रस हुँदाखेरि हामीले F1 जेनेरेसनमा बीबी नै देख्छौँ के देख्छौँ क्यापिटल बी स्मल बी अघि जस्तो क्यापिटल टी स्मल टी हो त्यहाँनिर टल देख्नुभयो नि यहाँनिर अब F1 जेनेरेसनमा गिनी पिगमा युल सी सबै त्यो हेयर कोट के हुन्छ टोटली ब्ल्याक किनभने क्यापिटल बी इज डोमिनेन्ट ओभर स्मल बी सो यहाँनिर F1 मा तपाईँ युल सी अल द गिनी पिग एज बिङ ब्ल्याक इन कलर बिकज क्यापिटल बी डोमिनेन्स ओभर स्मल बी त्यसरी फेरि F1 मा सेल्फ क्रस गर्दाखेरि F1 इन्टु F1 भन्नु मतलब यहाँबाट दुईटै क्याम्बस निक्लिन्छ क्यापिटल बी र स्मल बी क्यापिटल बी स्मल बी एउटा मेल लिन्छ क्यापिटल बी स्मल बी एउटा एक्सको रूपमा लियो फिमेल सो क्रस गर्दाखेरि बीबी भनेको प्योर ब्ल्याक बीबी ब्ल्याकै हो तर हाइब्रिड ब्ल्याक क्यापिटल बी हाइब्रिड ब्ल्याक स्मल बी प्योर व्हाइट अघिकै लागु है पी प्लान्ट र यो एउटै हो यहाँनिर चाहिएको हो एक्जाममा अब एनिमल्सको एक्जाम्पल देऊ भनेर चाहिँ गिनी पिगको यो दिएर तपाईँले अगाडि बुझाउनु पर्यो ओके सो एक्जाममा त्यो प्रकारले आउँछ र F1 F2 अब गिनी पिगको साइन्टिफिक नेम के पो क्याभिया पोर्सेलस क्याभिया पोर्सेलस इज द साइन्टिफिक नेम अफ गिनी पिग इट्स अ भेरी लभली एनिमल र त्यसको पनि एक्जाममा सोध्यो भने इन अ मोनोहाइब्रिड क्रस इन एन एनिमल व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेसियो भन्दा त्यो 3:1 तर यो ब्ल्याक इज टु व्हाइट व्हाट इज द जेनोटाइपिक रेसियो भन्दाखेरि प्योर ब्ल्याक एउटा देख्नुहुन्छ हाइब्रिड ब्ल्याक दुईटा र प्योर व्हाइट एउटा सो एउटै हुन्छ है प्लान्ट्समा लिनुहोस् एनिमल्स लिनुहोस् द ट्रुथ विल अलवेज बी देयर सो मेन्डलले चाहिँ प्लान्ट्समा लिएर सबै लिभिङ अर्गनिजम्सकै जेनेटिक्समा चाहिँ ठुलो योगदान उहाँको छ अहिलेसम्म त्यो चलिरहेको छ होइन र आजको विषयलाई यहाँ हामी रोक्छौँ तर आजको प्रकरणबाट बिदा लिनु अघि
अलिकति रिभिजन अथवा रिक्यापिचुलेसन हामी भन्छ अब माध्यमिकलाई नै मध्यनजर राख्दै MCQ objective type है how many pairs of contrasting characters and did Mendel select for his experiments बुझ्नुहोस् यो ठिकै टाइम जब म पढ्दैछु आन्सर गर्ने कोसिस गर्नुहोस् how many pairs of contrasting characters did Mendel select for his experiments 4 7 8 or is it 3 4 त होइन 8 पनि होइन 3 पनि होइन the correct answer is 7 pairs of contrasting characters र monohybrid cross मा चाहिँ कुन चाहिँ characteristic features उहाँले लियो tall versus short characteristic of the stem height permanent change in hereditary material of a gene and appearance of new characters like हामी के भन्छौँ is termed what allele mutation phenotype or is it genotype के अरे permanent change in gene and appearance of new characters लाई हामी के भन्छौँ allele पनि होइन phenotype त हुँदै होइन genotype पनि होइन अघि बताइसक्यो so the correct answer without any doubt mutation भनेको any permanent change right the monohybrid genotype ratio 1:2:1 in F2 generation ले के संकेत गर्छ what does it indicate the monohybrid genotype ratio 1:2:1 जुन चाहिँ हामीले F2 generation मा देख्यो dominance त गर्दैन त्यो त F1 मा बुझिहाल्छ independent assortment पनि भएन incomplete dominance पनि होइन so the answer is segregation it is the law of segregation the genotype of dwarf pea plant is यो pure tea त tall भइहाल्यो यो hybrid भइहाल्यो यो पनि tall हुन्छ because of one dominant trait so answer के हुन्छ small t चाहिँ के हो तपाईको genotype of dwarf pea plant okay the pea plants were produced from the seeds obtained from a cross between hybrid tall capital T small t and pure dwarf small t pea plants will be अब यहाँ अलिकति युज गर्नु पर्यो अब यो क्रस गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दैछ अब यहाँबाट दुईटै ग्यामा चाहिँ क्यापिटल टी र स्मल टी सो यहाँबाट यो ग्यामा चाहिँ बुझ्यौँ भने हामीले है दुईटा टल सो यसलाई अब पर्सेन्टेजको हिसाबले हेऱ्यो भने 25 25 25 25 100% भयो नि सो 50% टल हुन्छ 50% ड्रफ टी यहाँबाट दुईटै दिउँ भन्यो भने सो 50% टल 50% ड्रफ so 50% tall and 50% dwarf okay get here 50% tall or 50% dwarf here pure or impure भनेको छैन so just 50% tall 50% dwarf Mendel's work Mendel's गर्नु भएको काम प्रकाशनमा कहिले आयो when was it published भन्दाखेरि 1865 okay from the experiment of monohybrid cross कुन चाहिँ law पो आयो law of dominance पनि अब दुईटा choice देख्छौँ dominance लेख्दा पनि भयो law of segregation 3:1 is the phenotypic ratio obtained from Mendel's monohybrid cross answer पनि यही छ phenotypic मध्येको segregation अथवा dominance of the 1865 so what is the name of the character which is expressed or appears in F1 generation भन्दाखेरि त्यो हो तपाईको name of the character which is expressed के हो dominant character छ phenotype हैन what is the name of the character which is expressed or appears in F1 generation that is the dominant character र phenotype को हिसाबमा हामीले के देख्छौं everything looks tall what is the name of the character which is not expressed भन्दा यो तपाईको recessive character जुन चाहिँ recessive character भनेको the dwarfness the F2 मा मात्र देख्छ नि है so what does TT denote in Mendel's pea plant pure tall हो यो बुझिहाल्नु भयो
What is the name of the character which is external manifestation in an individual or which is visible? यो हो तपाईको phenotype. Which cross contains 3:1 phenotype ratio भनेपछि monohybrid cross. So this I will give you for homework next month. We will discuss. अब तपाईले capital T यो मोटामोटी यहीले रहेछ. अघि जुन चाहिँ गर्यो नि, so 50% tall हुन्छ अघिकोमै 50% dwarf हुन्छ. So त्यो प्लान चाहिँ त्यो क्वेशन नै हो. Capital T small t र small t को. Give 3 reasons behind the success of Mendel. यो हामीले कुरा गरिसक्यौ. You can just try यो पनि हैन अस्तिको प्रकरणमा हामीले बुझिसक्यौ. र आजको मोनोहाइब्रिड क्रस यो विषयबाट हामी बिदा लिनु अघि महामारी बीच अब असुविधा धेरै छन् हैन, पढ्ने विद्यार्थीले पनि धेरै असुविधा भोगिरहनु भएछ, शिक्षक वर्ग पनि र मोटामोटी समाजलाई नै संसारलाई नै असुविधा छ, तर पनि अब यो किसिमको कार्यक्रम सायद तपाईलाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ र पढ्न नछोड्नुहोस् है. अब कति ठाउँमा भनिहाल्यो कनेक्टिभिटीहरू कमजोर छ, तर यस किसिमको प्रयास यस किसिमको काममा अब सहभागिता सबैको हुनुपर्छ. त्यही कारण यो बिफोर वी लिभ अब सानो बुझेर कुनै पनि एक्सलेन्स इन एडुकेसन शिक्षाको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्नु हो भने इनपुट भनेको अब योगदान को चाहियो, डेडिकेसन समर्पित रूपमा को हुनु पर्यो. यहाँ टिचर पनि हुनु पर्यो, स्टुडेन्ट र पेरेन्ट्सहरू पनि हुनु पर्यो नि. टिचरको मात्रै समर्पण स्टुडेन्ट्सको छैन, त पेरेन्ट्सको छैन पनि यो हुँदैन. टिचर्सको पनि छ, स्टुडेन्ट्सको छ, पेरेन्ट्सको पनि छैन भने भएन. सो त्यही एक्सलेन्स इन एडुकेसन requires the input and dedication of the teacher, student and parents. When one of the 3 fails to participate, the balance is thrown off and maximum results aren't met. So yahanera teachers, students and parents hरुलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि please be a part of this online teaching र जे जति YouTube मा उपलब्ध छ त्यसको प्रयोग गरेर आफ्नो शैक्षिक यात्रालाई अघि बढाउनुहोस्. Till the next episode, it's goodbye from Kalimpong, from the studios of KTV. Thank you very much. Meet you in the next episode. Thank you. Hello, good morning everyone, especially class 10 students. Today again we are going to do direct and indirect speech. अस्ति हामीले लास्ट क्लासमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिचको फर्स्ट लेभल गरेको थियौँ. नाउ टुडे वी आर गोइङ टु डु द सेकेन्ड लेभल. जस्तो गेममा पनि हुन्छ, फर्स्ट लेभल खेल्छ अनि अर्को सेकेन्ड लेभल खेल्छ. सेकेन्ड लेभलमा अलिकति टफ हुन्छ. त्यही प्रकारले यो डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिचको पनि यो सेकेन्ड लेभल हो. त्यसमा केही कुरा अलिकति कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, अलिकति साह्रो हुनसक्छ, बट सिकेपछि यो इजी हुन्छ. ओके, सो डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिचमा अस्ति हामीले गर्दाखेरि टेन्स जुन टेन्स छ राइट ह्यान्ड साइडमा त्यो टेन्सलाई चेन्ज गर्नु थियो एज पर द फर्मुलालाई हेरेर चेन्ज गर्नु थियो. नाउ टुडे द सेम थिङ अप्लाई, त्यही कुरा नै अप्लाई हुन्छ, तर डिफ्रेन्स चाहिँ के छ, अलिकति के डिफ्रेन्स अस्ति हामीले गरेको थिएनौँ अनि आज जुन गर्नेवाला छौँ त्यो चाहिँ हो यो अक्जिलियरी भर्ब्सहरू त्यो चेन्ज हुन्छ. कतिवटा छ डाइरेक्टमा अर्कै हुन्छ, इन्डाइरेक्टमा अर्कै हुन्छ. डाइरेक्टमा अर्कै हुन्छ अर्को, जस्तो यो टाइम्स एडजेक्टिभ्सहरू छ, जस्तै अगो बिफोर हुन्छ, हियर देयर हुन्छ, लास्ट द प्रिभियस हुन्छ, नाउ देन हुन्छ, दिस द्याट हुन्छ, टुमोरो द नेक्स्ट डे हुन्छ, टुडे द्याट डे हुन्छ, यस्टरडे द डे बिफोर हुन्छ. ओके, द विल वुड स्याल सुड हुन्छ, मे माइट हुन्छ, क्यान कुड हुन्छ, आई ही सी, यु ही हिम हर देम, we, they, me, him, her, us, them हुन्छ. Okay, so these types of this all list हामीले आज यसलाई अप्लाई गरेर गर्नेवाला छ. त अस्ति हामीले गर्दै थियौँ, अस्तिको अझै लेट मी जस्ट रिक्याप्चुलेट इट. ओके, अस्ति हामीले गरेको चाहिँ ही सेड भन्ने खालको थियो. ही सेड आई डु दिस वर्क थियो हैन, यो टाइपको गर्दै थियो अस्ति हामीले. अनि यो के हुन्छ, he said that
आई के हुन्छ ही हुन्छ ही डु के हुन्छ डिड हुन्छ दिस के हुन्छ अब दिस के भन्दैछ दिसले दिस को द्याट हुन्छ द्याट वर्क ओके द्याट वर्क यो टाइपको अस्ति गर्दै थियौ नाउ टुडे व्हाट वी विल डु इज यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा समटाइम्स के पनि हुनसक्छ यो अहिले पास्टमा छ हि सेड भनेको पनि सिम्पल पास्ट हो एउटा फर्म हो है यो उसले भन्यो भनेको अब यो कोही बेला यस्तो पनि हुनसक्छ हि सेज मात्रै हुनसक्छ हि सेज भनेको चाहिँ उसले भन्छ हो हि सेज ओके हि सेज आई डु इट आई डु दिस वर्क इफ डाइरेक्ट स्पिच यो खालको छ भने लेट मी राइट डाइरेक्ट स्पिच ल दिस इज इनडाइरेक्ट स्पिच दिस इज डाइरेक्ट स्पिच नाउ इनडाइरेक्ट स्पिच इफ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सेन्टेन्स सेज भन्ने छ द्याट मिन्स सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने यु सुड राइट दिस सेम हि सेज इन्भर्टेड कमा हट्छ देन आई विल बिकम हि सरी द्याट हुन्छ पहिला देन हि डु को के हुन्छ डज हुन्छ ओके हि डज द्याट वर्क किन भन्दाखेरि यो प्रेजेन्टमै छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो भनेको सेन्टेन्स छ त्यो पनि केमा हुन्छ प्रेजेन्टमै हुन्छ यो सिम्पल प्रेजेन्टमै हुन्छ यदि यो सेड उसले भन्यो भने मात्रै यो चेन्ज हुन्छ ओके यो यदि यो पास्ट टेन्समा छ भने यस्तो पास्ट टेन्समा छ भने मात्र यो के हुन्छ चेन्ज भएर यो पनि यहाँनिर डुको बदली डिड लाग्छ किनकि यहाँ पास्ट टेन्स थियो त्यही कारणले डिड लाग्यो यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स छ त्यही कारणले यो प्रेजेन्टै हुन्छ यु अन्डरस्टुड सो त्यस्तो हुन्छ ओके सो अर्को पनि हेरौँ हामी डाइरेक्ट स्पिचमा कोही बेला त्यस्तो हुन्छ है लेट मी राइट नेम ओके मीरा सेज आई एम फाइन मीरा सेज आई एम फाइन इनडाइरेक्ट स्पिच Meera says that I के हुन्छ she हुन्छ she is fine अब यहाँनिर पास्ट टेन्स हुँदैन यु अन्डरस्टुड दिस मीरा सेज भन्ने छ सिम्पल प्रेजेन्ट द्याट्स वाइ she is fine हुन्छ यो सिम्पल प्रेजेन्टमा छ यो पनि सिम्पल प्रेजेन्टमै त्यतिकै आउँछ यु गट इट सो यो चाहिँ थियो सिम्पल प्रेजेन्ट यदि अब हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि हेर्नुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इफ सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने राइट ह्यान्ड साइडको फर्म चेन्ज हुँदैन दिस इज टु किप इन द माइन्ड ओके इफ द लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इन सिम्पल प्रेजेन्ट देन right hand side sentence will not be changed okay only this pronoun will be changed that means it also will be in the same simple present tense okay now we'll do next direct and indirect speech okay there are some universal truth okay universal truth अब यस्तो युनिभर्सल ट्रुथ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कतिवटा भनाइ हुन्छ जस्तै स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भन्ने छ हैन द मिल्क इज वाइट भन्ने छ अर्थ मुभ्स अराउन्ड भन्ने छ त्यो चाहिँ द्याट क्यान नट बी चेन्ज अब यति कुरा हो मैले किन युनिभर्सल ट्रुथ लेखेँ भन्दाखेरि युनिभर्सल ट्रुथ क्यान नट बी चेन्ज फ्रम डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट स्पिच इट रिमेन्स सेम ओके अब डाइरेक्ट स्पिच म लेख्दैछु हि सेड छ अरे हि सेडै छ अनि यहाँनिर के छ स्लो एन्ड स्टेडी wins the race अब as per the formula अस्ति मैले सिकाएँ तिमीहरूलाई त्यो फर्मुला अनुसार त यो चेन्ज हुनुपर्ने बट यो स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भन्ने एउटा
यो युनिभर्सल ट्रुथ भएको यो ट्रुथ हो जसरी ट्रुथ हो यो स्लो अनि स्टेडी छ भने त्यसले रेस जित्छ त विन्स द रेस भन्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको विन वन हुँदैन सो इट रिमेन्स सेम ही सेड अब यो चाहिँ यहाँनिर सिम्पल पास्टमा रहेछ त्यही कारणले म यो सिम्पल पास्टै बनाउँछु भन्दा हुँदैन ही सेड द्याट द्याट त हुन्छै हुन्छ अन्त के हुन्छ सेम स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस डबल इन्भर्टेड कमा चाहिँ हट्छ ओके स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस अर्को the earth moves around the sun okay she said the earth moves around the sun यो पनि युनिभर्सल ट्रुथ हो the earth moves around the sun okay she को she हुन्छ डाइरेक्ट स्पीच इनडाइरेक्ट स्पीच she said that the earth moves around the sun double inverted comma will be removed अब such kind of thing the milk is white यो पनि के हो युनिभर्सल ट्रुथै हो that's why milk is white हुन्छ जस्तै she said the milk is white छ भने she said that the milk is white milk was white भन्नु हुँदैन ओके सो यो कतिवटा मैले दुईटा मात्रै गराएको छु युनिभर्सल ट्रुथ त्यो द्याट क्यान नट बी चेन्ज बट देयर आर सो मेनी युनिभर्सल ट्रुथ्स द्याट क्यान नट बी चेन्ज आज त म दुईटा मात्रै गरेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ अनि अरू पनि हुनसक्छ त्यति बेला त्यो कुराहरू कहिले पनि चेन्ज हुँदैन ओके न कतिवटा अब के हुन्छ भने क्वेसनहरू हुन्छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट क्वेसन टाइपको हुन्छ है जस्तै फर इक्जाम्पल व्हाट इज योर नेम he said नानीहरूले यो याद गर्नुपर्छ ही सेड भन्ने अगाडि मात्रै आउँदैन कोही बेला पछि पनि आएको हुन्छ त्यति बेला कन्फ्युज नहुनु द प्रोसेस इज सेम ओके ही सेडको फेरि इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँदाखेरि ही सेड यतापट्टि आउँछ फर्स्टमा आउँछ ओके यो डाइरेक्ट स्पिच हो अब इन्डाइरेक्ट स्पिच गर्नुपर्दाखेरि ही सेड अब यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ होइन यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ फर्म चेन्ज हुन्छ ओके यो क्वेसन हो कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो मात्रै बताएको मैले ही said के भने मैले ओके he said that अनि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा आउँदाखेरि डबल इन्भर्टेड कमा के हुन्छ क्लोज हुन्छ अर्को डाइरेक्ट स्पिच she said यहाँ यसरी उल्टा पुल्टा दुईटै हुन सक्छ है what are you doing अब WS को क्वेसन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कन्फ्युज हुने त्यहाँनिर चान्सेस हुन्छ डोन्ट बी कन्फ्युज she said what she was doing डबल इन्भर्टेड कमा के हुन्छ त्यहाँनिर निकाल्नुपर्छ रिमुभ गर्नुपर्छ she said
what she was doing. Now question छ भने चाहिँ अब यो के हुनु भयो, what is your name छ भने, then he said what his name was. यो फर्म त चेन्ज हुन्छ बट अक्सिलरी भर्ब के हुन्छ उतापट्टि जान्छ. She said what are you doing छ भने she said what she was doing भन्ने हुन्छ. अनि त्यहाँनिर अवश्य क्वेसन मार्क चाहिँ लाग्दैन. ओके, यहाँनिर क्वेसन मार्क लागेको what is your name मा, अनि यहाँ पनि सरी यहाँ पनि क्वेसन मार्क लागेको थियो, तर अब आन्सरमा क्वेसन मार्क लाग्दैन. ओके, अब अर्को यो क्वेसनमै हुन्छ. डाइरेक्ट स्पिच नाम लेखिदिउँ. रिना सेड अघि चाहिँ डब्लुएसबाट थियो. न यो अब चाहिँ के छ, अक्सिलरी भर्बबाट क्वेसन छ. आर यु कमिङ, कमिङ हियर क्वेसन छ. सो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा अलिकति चेन्ज हुन्छ. रिनाको रिनै हुन्छ. ओके, रिना एक्चुअली सोधेको हो, यहाँ आस्क लेख्दा हुन्छ. आस्क्ड. यहाँ चाहिँ एउटा अर्को कुरा आउँछ. इफ क्वेसन चाहिँ अक्सिलरी भर्बबाट सोधेको छ भने त्यहाँनिर के लाग्छ, इफ लाग्छ. इफ युको बदली के लाग्छ भने चाहिँ अघि युको बदली यहाँनिर के छ, फर्मुलामा हि हिम हर छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि लाउँछ. इफ हि लगाइदिउँ, हि वाज कमिङ हियरको के हुन्छ, देयर. यहाँनिर क्वेसन मार्क हट्छ, डबल इन्भर्ट कमान हट्छ. रिना आस्क्ड इफ हि वाज कमिङ देयर. अब डाइरेक्ट स्पिच फेरि अर्को पनि गरौँ. अर्को लेखिदिउँ, मोहन लेखिदिउँ. मोहन आस्क्ड, मोहनले के सोधेछ हेरे. अब डिड पनि अक्सिलरी भर्ब हो है, वाट भन्ने जस्तो होइन. डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड, नाउ भन्ने छ. ओके, अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा के हुन्छ, मोहनको मोहनै हुन्छ. ओके, आस्क. अब के लाउनु भनेको छु मैले, इफ लाउनु भने इफ लाउनु. इफ युको बदली के लाग्यो, यु कसैलाई भनेको हो, त्यही कारण इफ सी. अब डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ त्यो पनि याद गर्नुपर्छ. राइट ह्यान्ड साइडको डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड कुन टेन्समा छ, डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड केमा छ, सिम्पल पास्टमा छ. सो अकर्डिङ टु द फर्मुला सिम्पल पास्ट के हुन्छ, पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ. ओके, सो सी के हुन्छ, अब यहाँनिर मोहन आस्क्ड इफ सी ह्याड अन्डरस्टुड. नाउको के हुन्छ, देन हुन्छ. डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टमा आउँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ. ओके, मोहन आस्क्ड इफ सी ह्याड अन्डरस्टुड देम. देन THEN, देन. सो यो बुझेन भने चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो है, यो मैले भनेले यो सिम्पल पास्टमा छ. द्याट्स वाइ यो राइट ह्यान्ड साइडको यो जुन चाहिँ छ सेन्टेन्स त्यो केमा हुन्छ, पास्ट पर्फेक्टमा हुन्छ. सिम्पल पास्ट बिकम्स पास्ट पर्फेक्ट भन्ने फर्मुला छ. अस्तिको क्लासको हेर्दाखेरि हुन्छ यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि सी ह्याड अन्डरस्टुड हुन्छ. अस्ति चाहिँ क्वेसनको थिएन, त्यही कारणले चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्स क्वेसन पनि हुन्छ, त्यसको के पनि हुन्छ, असेटिभ सेन्टेन्स पनि हुन्छ, क्वेसन बिनाको सेन्टेन्स. ओके, त्यही अस्ति त हामीले असेटिभ मात्रै गरेको थियौँ, क्वेसन गरेको थियौँ, इन्टरोगेटिभ गरेको थिएनौँ. र यो इन्टरोगेटिभ पनि केमा छ, कुनै टेन्समा पनि हुनसक्छ. तर यो सेन्टेन्स चाहिँ के टेन्समा छ, सिम्पल पास्टमा छ. अब यो के हुन्छ, सिम्पल पास्ट बिकम पास्ट पर्फेक्ट. मैले यही नै बुझाउनु खोजेको है. अब एउटा अर्को एउटा कुनै नाम, अब मिना लेखिदिउँ है. मिना आस्क्ड. अब मिना आस्क्ड केमा सोधेको छ भने, लु मिना आस्क्ड भन्छ, कोही बेला त यस्तो पनि हुन्छ नि त फेरि है. डुइट. मिना आस्क्ड मोहन. मोहनलाई सोधेको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो. यो चाहिँ के भन्नु भनेछ, ह्याभ यु के लगाइदिनु अब है तिमीहरूलाई,
Have you gone? Have you gone मात्रै लगाइदिउँ हैन है ओके क्वेशन छ इनडाइरेक्ट स्पीचमा मीना asked मोहन भनेर लाउनुपर्छ if लाउनुपर्छ अब ओके if मोहन त के हो he हो if he अब have you gone चाहिँ कुन टेन्स हो यो याद गर्नुपर्छ have you gone चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो ओके प्रेजेन्ट पर्फेक्ट दिस इज प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सो अकर्डिङ टु द फर्मुला प्रेजेन्ट पर्फेक्ट के हुन्छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट बनाउँदा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट चाहिँ के हुन्छ पास्ट पर्फेक्ट नै हुन्छ त्यही कारणले गर्दा ह्याडको बदली के लगाइदिउँ ह्याड लगाइदिउँ he if he had gone क्वेसन हुँदैन इन्भर्टेड कमा हट्छ मेक स्योर है डाइरेक्ट स्पीचमा यदि क्वेसन छ भने क्वेसन मार्क छ भने इनडाइरेक्ट स्पीच बनाउँदा क्वेसन मार्क हुँदैन फुल स्टप हुन्छ अनि इन्भर्टेड कममा त अभियसली हट्छै हट्छ है सो आन्सर के भयो मीना आस्क्ड मोहन इफ ही ह्याड गन भनेर चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ नानीहरूले बुझ्दै होला है यो अनि यो अति बुझ्नु जरुरी छ यो क्लास 10 मा माध्यमिकमा मात्रै नभएर यो क्लास 12 मा पनि आउँछ अनि यदि क्लास 10 मा बुझिसकेको छ भने क्लास 12 मा गएर एकदम सजिलो हुन्छ यो गर्नको लागि है सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्लियरली अनि यो पनि खासमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब हामी विल वुड स्याल सुडको कुराहरू गरौँ है ल क्वेसनको सक्यो क्वेसन आयो भने त त्यस्तो हुन्छ यति मात्रै हो मेक स्योर इन द माइन्ड दैट इफ डाइरेक्ट स्पीचमा यता राइट ह्यान्ड साइडको सेन्टेन्स चाहिँ के छ क्वेसन छ त्यो क्वेसन अक्सिलरी भर्बबाट उठेको छ भने त्यसमा चाहिँ के लाग्छ इफ लाग्छ बिचमा त्यो सिक्यौँ अहिले हामीले इफ लाग्छ है त्यहाँदेखि अक्सिलरी भर्ब लागेको छैन डब्लुएच क्वेसन भन्ने डब्लुएचबाट हुन्छ अन्त अक्सिलरी भर्बबाट हुन्छ यति नै त हुन्छ है किप इन द माइन्ड अलवेज क्वेसन भन्ने कुरा डब्लुएच र अक्सिलरी भर्बबाट बनेको हुन्छ डब्लुएचबाट बनेको वाट विच वाइ भन्नेहरू अनि अक्सिलरीबाट बनेको के हो इज डु के छ थुप्रो छ ह्याज ह्याभ अब यस्तो कति छ क्यान भनौँ भने यहाँनिर कति 19 वटा छ अक्सिलरी भर्बहरू 19 वटा छ नानीहरूलाई म भनिदिउँ है यहाँ हातको एक एकवटा रेखा छ है यहाँनिर 4 into 4 कति हुन्छ 16 हुन्छ 17 18 19 वटा छ हेर जस्तै इज आर एम वाज वर ह्याभ ह्याड क्यान कुड मे माइट स्याल सुड विल वुड है अनि डु डज डिड अनि यो प्रकारले थुप्रो अघि इजको डज इजको वाजहरू छोडेको थियो हामीले इज वाज वरहरू छोडेको थियो एम पनि हो एएम पनि हो अक्सिलरी भर्ब त्यही कारणले 19 वटा चाहिँ के छ अक्सिलरी भर्ब्सहरू छ त्यो सबै 19 वटा अक्सिलरी भर्ब्सहरूबाट अक्सिलरी भर्बलाई नेपालीमा के भन्छ सहायक क्रिया त्यो अक्सिलरी भर्ब्सबाट क्वेसन बनाउन सक्छ त्यही कारणले डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट स्पीच हुँदाखेरि बनाउँदा यदि त्यो 19 वटामा कुनै पनि एउटाको अक्सिलरी भर्बबाट क्वेसन छ भने चाहिँ त्यसमा इफ लाग्छ किप इन माइन्ड ओके अनि डब्लुएच छ भने चाहिँ त्यो जस्तोको जस्तै बस्छ ओन्ली फर्म चेन्ज हुन्छ वाट इज योर नेम भन्दाखेरि ही सेड ही आस्क्ड मी वाट माई नेम वाज भन्ने हुन्छ ओके सो फिनिस अर्को विल वुड र क्यान कुडको गरौँ त्यहाँदेखि हामी सक्छौँ है अब यो चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट स्पिचमा एउटा ओके जन लेखिदिउँ है जन सेड अब यो मात्रै चेन्ज गर्ने छ है ल I can do it भने सजिलो कुरा छ इन्डाइरेक्ट स्पीच बनाउनु पर्यो भने कति सजिलो छ अरे जन सेड अब द्याट त लाउनु पर्छ है ल यो द्याट त लाउनु पर्छ द्याट आईको बदली के हुन्छ जन के हो ही क्यानको के हुन्छ कुड हुन्छ ही कुड डु इट सक्यो अर्को डाइरेक्ट स्पीचमा जनैलाई जन सेड I may not come
टुडे यो टुडेलाई पनि अप्लाई गरौँ है ल यो टुडे अब टुडे केबाट आउँदछ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा जन सेड द्याट आइको के हुन्छ ही मे के हुन्छ माइट नटको नटै हुन्छ कमको कमै हुन्छ अब टुडे के हुन्छ अकर्डिङ टु द फर्मुला कहाँनिर लेखेको छ टुडे टुडे द्याट डे टुडेको बदली के हुन्छ द्याट डे सकिहाल्यो जन सेड द्याट ही माइट नट कम द्याट डे टुडेको द्याट डे फर्मुला लाउनै पर्छ है म लाउँदिनँ जबरजस्ती इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँछु भने चाहिँ हुँदैन द्याट इज अलवेज रङ ओके त्यही भएर जतासुकै बनाउँदाखेरि कहिले मिल्दैन एउटा फर्मुलालाई फलो गर्नु अस्ति एक्टिभ प्यासिभ भोइस पढाउँदा मैले भनेको थिएँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिच पढाउँदा पनि भनेको थिएँ फर्मुलालाई युज गर्नुपर्छ के प्रोसेस छ त्यसलाई युज गर्नुपर्छ अन्त मात्र के हुन्छ हाम्रो करेक्ट हुन्छ है नभए हुँदैन जिमी लेख्दिउँ न जिमी हो कि जिमी सेड आई अब के को गरेको छ भने विल आई विल श्योरली पनि लेख्दिउँ श्योरली I will surely finish it. अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा के हुन्छ जिमी said लेखेको ओके that आइको के हुन्छ he will के हुन्छ would surely भयो finish it को finish मात्रै हो ईडी लाउनु हुँदैन है फिनिश इट सक्यो ओके सो एउटा स्यालको लगेको छ स्याल सुट गर्दा भइहाल्छ है त्यो पनि लेखिदिइहालौँ केही छैन I shall complete tomorrow लेख्यो मैले ओके अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा के हुन्छ जन सेड द्याट आई के हुन्छ ही शेल के हुन्छ शुड कम्प्लिटको कम्प्लिटै हुन्छ ओके टुमोरोको के हुन्छ हेर फर्मुला हेर फर्मुलामा के भन्दैछ टुमोरोको द नेक्स्ट डे भनेपछि के सकिहाल्यो यो अक्जिलरी भर्बहरु जति थियो त्यो लगाउनु पनि हामीले सकिहाल्यौं सो होप यु हैव अन्डरस्टुड दिस सो भनेपछि लास्टमा आएर हामी फाइनल्ली व्हाट वी हैव डन टुडे इज त्यो अलिकति भनिराखौँ है व्हाट वी हैव लर्न आज के सिक्यौं भन्दाखेरि यदि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भन्ने मान्छे सिम्पल प्रेजेन्टमा छ अरे ही सेज ही टेल्स भन्ने छ भने उतापट्टिको राइट ह्यान्ड साइडको टेन्स चेन्ज हुँदैन जस्तो कस्तै हुन्छ खाली प्रोनाउन मात्रै आइको ही हुन्छ त्यस्तो हुन्छ एज इट इज बस्छ अनि अर्को के छ यदि यदि युनिभर्सल ट्रुथ छ युनिभर्सल ट्रुथ चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि रिमेन्स सेम युनिभर्सल ट्रुथको फर्मै चेन्ज हुँदैन ओके जस्तै मिल्क इज वाइट भने अर्थ मुभ्स अराउन्ड द सन भने ओके हैन त्यो कतिवटा कुराहरु थियो त्यो भयो दुईटा कुरा अनि क्वेशनको पछि यसको पछि के गर्यो हामीले क्वेशन गर्यो यदि क्वेशनमा चाहिँ WH छ भने त्यसको अक्जिलरी भर्ब पछि जान्छ मतलब फर्म चेन्ज हुन्छ WH आउँछ तर दैट लाग्दैन है यदि WH बाट क्वेशन छ भने राइट साइडमा अनि यता चाहिँ ही सेड शी सेड भन्ने छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यतिबेला के हुन्छ WH छ भने दैट चाहिँ लाग्दैन तर फर्म चेन्ज हुन्छ यदि WH बाट क्वेशन छैन तर अक्जिलरी भर्बबाट छ इज बाट छ र डु बाट छ ह्याभ बाट छ क्वेशन छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा त्यतिबेला चाहिँ के लाग्छ भने इफ लाग्छ मैले भनिहाले अघि इफ लगाएर त्यो गर्न सक्छ वेदर पनि लाग्छ WHETHER वेदर त्यो अहिले नलगाऊ इफ मात्र लाग्छ है त्यो चाहिँ क्वेशनमा अनि लास्टमा आएर यो अक्जिलरी भर्ब यदि छ भने विल श्याल शुड मे त्यो चेन्ज भएर यता जान्छ यो यस्तो यो प्रकारको हुन्छ अनि एट द सेम टाइम
लास्टको सेन्टेन्सको लास्टको अब्जेक्ट्समा राइट ह्यान्ड साइडको यदि यो वर्डहरू आइरह्यो अगो यो हियर नाउ देन त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु भुल्नु हुँदैन इन्डाइरेक्ट स्पिचमा ओके कुनै पनि प्रकारले बोल्नु हुँदैन यो पनि भुल्नु हुँदैन अनि कुनै पनि भुल्नु हुँदैन ओके सो हामीले 4-5 वटा हामीले आज गऱ्यौँ सो होप यु हेभ अन्डरस्टुड डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिच डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिचको यो सेकेन्ड लेभल हो थर्ड लेभल पनि छ सायद थर्ड लेभल चाहिँ माध्यमिकमा गरिरहनु पर्दैन त्यो चाहिँ हुन्छ कुन प्रकारको सेन्टेन्स छ अर्डर छ कि त्यसको एक्सक्लेमेसन छ कि राइट ह्यान्ड साइडमा है त्यसमा सोधेको छ कि इन्क्वायरी गरेको छ कि त्यो चाहिँ त्यहाँनिर लेख्नुपर्छ जस्तै हि सेड भनेर भनेको छ नि आर यु गोइङ भने त हि सेड त सेड हुँदैन हि तल आएछ हि इन्क्वायरिड अथवा हि आस्क्ड भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ थर्ड लेभलको हो हामी त्यो सेकेन्ड क्लासमा हामी गर्नेवाला छौँ अथवा हामी गर्नुपर्छ या पाउँदैन समयले दिएछ भने हामी गर्नेवाला छौँ है तर आजलाई हामी यो डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिचको क्लास यतिमै राख्दछौँ फेरि हामी नेक्स्ट क्लासमा भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू